अन्तिम प्रेजेन्टेसनको लागि म यहाँ बोलाउन चाहन्छु सुमन थपलियाज्यूलाई जो चाहिँ सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन नेपाल र एक्सेस कलेजको आइटिआरको पनि हुनुहुन्छ। Hello, good afternoon everyone. Thank you so much for providing me such a great opportunity to be here and to present a few words from my side. Today I will be talking about IT security audit. Actually this is first meeting and हामी चाहिँ डिसिजनहरु के पनि निकाल्दै एउटा फर्स्ट मिट हो यहाँनेरि केही कुराहरु हामीले जस्ट प्रेजेन्ट गर्ने हो र म नेपालमा आईटी अडिट किन इम्पोर्टेन्ट छ र अहिले हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेटस के हो भन्ने कुरामा जस्ट अ ब्रिफ approximately 5 to 10 minutes मा चाहिँ टक गर्छु। The agenda will be introduction, purpose, motivation and similar like those things. First of all, the picture drawer says that there are companies that make things happen and there are few companies which watch things happens and few companies which wonder what happened. For example, you can see company that make thing happen is Apple, company watch thing happen that is Dell, and company that wonder what happened is Motorola and Nokia company. So let me present my presentation. The first thing is information. So actually what is information? Every data, every single data is an information and information is a combination of CIA, that is confidentiality, integration and availability. So the combination of that is information. Data is information and information is money. For today, we are not caring about data and data creates an information and with that information people are making a huge amount of money. The word audit means generally a checking process. र हामीले सुन्दै आइरहेकोमा अडिट भनेको जेनरली अकाउन्टमा गरिन्छ, प्रफिट एन्ड लस ठिक छ कि छैन, कम्पनी सबै कामहरू चाहिँ नि पारदर्शी रूपमा गरेको छ कि छैन, ट्याक्स तिरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने प्रोसेसलाई हामीले अडिट भनेर भन्छौँ भने similar thing can be applied in IT audit and it is a process of checking all the information security process is an IT audit. So IT audit ले के गर्छ भन्दाखेरिमा examine and evaluation of an organization information technology infrastructures policies and operations like चाहिँ evaluate गर्छ and it determines whether IT controls protect corporate assets and ensure data integrity and are aligned with the business overall goal भनेर भन्छ। So अब हामीले IT audit किन गर्नुपर्छ त? IT audit किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा because company only knows after attack. Few of my slides already have been described by Sambu sir. Thank you so much. Almost 25% उहाँले कभर गरिसक्नु भएको छ। कम्पनीहरुले कतिखेर थाहा पाउँछ भन्दाखेरिमा जतिखेर चाहिँ उनीहरु आक्रमण भइसकेको हुन्छ। आक्रमण भइसकेपछि प्रोटेक्ट गर्नलाई त्यो एकदमै गाह्रो कुरा हो because we are not prepared and aware about that. So previously नै हामीले यदि aware छौं भनेदेखि हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौं आफ्नो सेल्फ डिफेन्सको लागि हैन। So why to audit भन्दाखेरि because to know something then to get hit. र अर्को कुरा मेक स्योर गर्नको लागि आवर क्लाइन्ट और कस्टमर आर सेफ टु इन्भेस्ट। वाट टु इन्भेस्ट भन्दाखेरि इन्भेस्ट डेटा, इन्भेस्ट इन्फर्मेसन, इन्भेस्ट मनी एन्ड इन्भेस्ट करियर अन देम। कि यो सबै कुरा गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ त भन्नको लागि हामीले आईटी अडिट गरिन्छ। र फ्यु थिङ्स लाइक आवर प्रमोटर्स एन्ड शेयरहोल्डर्स सेफ, what will be the loss value, when you will recover and what sort of disaster you may face if you are hit by an enemy's right? So cyber attack environment, let's have a story. Story like you can see a graph. The graph man cyber attack is kept in the first position whereas terrorist attack is on the second list. यो नर्थ अमेरिकाले गरेको एउटा रिसर्च हो। उनीहरुलाई आतंककारीसँग त्यति डर छैन जति चाहिँ साइबर अट्याकसँग डर छ। So in today's world, if we are not secure from IT, then we are totally insecure. So your past attack natures-हरु म यसमा धेरै डिस्क्राइब गर्दिन, जस्तो मालवेयर, फिशिङ सरहरुले पनि भनिसक्नुभयो र हामीलाई वेल नोन नै छ। हामीले चाहिँ यस्ता किसिमका अट्याक्सहरु चाहिँ पहिला हामीले भोग्दै आइरहेको छौं हैन, र हामी चाहिँ आज केही नयाँ कुराहरु गर्दैछौं है। सो फिशिङ, स्पेयरवेयर, यो ब्रुट फोर्स अनि डिनायल अफ अट्याक, ड्युएस अट्याकहरु भनेको हाम्रो सबै पहिला नै भइसकेको कुराहरु हो है। सो
Let's see, today यहाँनिर तीनटा ग्राफहरू दिएको छु मैले नेपाल इन्डिया चाइना र थाइल्यान्डलाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने नेपालमा सबभन्दा लिस्ट नम्बर अफ कम्पनीजहरू छन् र हामीले चाहिँ थोरै लिस्ट डेटाहरू प्रड्युस गरिरहेका छौँ नाउ लेट्स ह्याभ अ लुक अन द सेकेन्ड ग्राफ जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले पनि हामीले सबभन्दा थोरै इन्भेस्ट गरिरहेका छौँ बट इफ यु कम्पेयर दोज टु ग्राफ विथ दि थर्ड वान देन द रिस्क पर्सेन्टेज इज सो भेरी हाई इन नेपाल थोरै डेटा हुँदै पनि हामीलाई सबैभन्दा धेरै रिस्क छ less investment but high risk because we do not want to share our problems to other. नेपालमा 2017 मा 800 वटा साइबर क्राइम्सहरू भएका थिए अकर्डिङ टु द रिसर्च है रिसर्चर्सहरूले भन्छन् 800 वटा अट्याक्सहरू भएका थिए but again only 13 were revealed and only 8 were filed in a court. That's the true fact, eh? So how I was motivated भन्दाखेरिमा जहिले पनि हरेक दिन न्युज पेपर या कुनै पनि आइसिटी फ्रेम लगायतका अनलाइन पोर्टल्सहरू हेर्दाखेरिमा त्यहाँनिर चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपाल इन हाई रिस्क अफ साइबर अट्याक्स yes we can take a few case study for example you can take Pune City Bank जहाँले चाहिँ 1.5 करोड को चाहिँ डेटा प्रोटेक्सनको भ्यालुजहरू लस भएको थियो अर्को वानाक्राई भन्ने एउटा रसियामा चाहिँ अट्याक गरिएको थियो वानाक्राई भनेर नाम दिएको थियो 2017 मा एउटा ऱ्यान्समवेयर थियो र सबैलाई चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर्सहरूमा चाहिँ पठाइएको थियो जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नेसनल हेल्थ सर्भिस हस्पिटल लगायतका सेक्टर्सहरू चाहिँ अफेक्टेड भएका थिए थर्ड वान ब्याङ्क केस अफ एनएसपी र मच मोर 2017 मै भएको भनेको पेटी या नट पेटी एउटा जोमेटो ह्याक भन्ने थियो एसबिओ ह्याक र इक्विफ्याक्स लगायतका अट्याक्सहरू भएका थिए But again, Adobe, Panic to Sony, the South Korean nightmare, targeted, adult framed to find an exposed, Marriott hotel attack, theft on man, लगायतका millions and billions of people हरूलाई चाहिँ एफेक्ट हुने गरेर चाहिँ अट्याक्सहरू भएका थिए र नेपालको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरिमा attackers hacked Nepal Bank's Swift server जसबाट चाहिँ $4.4 million को चाहिँ लस भएको थियो नेपाललाई र नेपाल recover most of the money hacked from banks again it's hot news Nepal Bank latest victim in cyber has it recovers most of the fund र Nepal faced around 800 cyber attack last year but as previously mentioned only 13 were revealed. How we measure on the we measure from 4 different aspects red, brown and orange को कलरहरु लगाइएको छ if risk percentage is more than 15% then the organization is in risk भनेर भन्छ so IT audit गर्ने प्रोसेसहरु के छ भन्दाखेरिमा विभिन्न 3 phases-हरुमा प्लान गर्न सक्छौं Okay, so हामीले अघि नै डिफाइन गरेका कुराहरुको सोलुसन भनेको चाहिँ आईटी अडिट प्रोसेस हो र आईटी अडिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो किसिमका मोडल्सहरु चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौं which consists of 3 stages. The first one is planning phase, the second one will be a documentation phase and the third one will be a reporting phase. यो किसिमको हामीले मोडल तयार गर्यो भने चाहिँ हामीले आईटी अडिट गर्न सक्छौं. So यो प्रोसेस फ्लो म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ अडिटको लागि. र यसको लागि पिलर्स र सब पिलर्सहरु रिक्वायर हुन्छन्. र फाइनल प्रोटोटाइप हामीले यस्तो खालको प्रोटोटाइप डेभलप गर्छौं भनेदेखि we can make sure कि will be less attacked र यदि हामीले अट्याक नै बिहोर्नु पर्छ भने पनि we can make sure हामी चाहिँ सेफ जोनमा छौं भन्नको लागि यो फाइनल प्रोटोटाइप हो हाम्रो चाहिँ आईटी अडिटको लागि नेपालको अघि नै एक्जाम्पल दिइराख्दाखेरिमा मैले कलेक्सन गरेको डेटा कलेक्सनको टाइपमा दुई किसिमले गरेको थिएँ प्राइमेरी डेटा टाइपमा कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अनलाइन सर्वे र क्वेशनर इन्टरभ्युजहरू गरिएको थियो र सेकेन्डरी डेटाहरू भनेको चाहिँ कम्पेरेटिभ स्टडिजहरू आर्टिकल्सहरूबाट दिएको थियो र यो रिजल्टले के भन्छ भन्दाखेरिमा नेपालका आईटी फिल्डमा बसेका मान्छेहरुमा चाहिँ कतिको अवेयरनेस छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा ग्राफ हो वेयर इट्स अ भेरी स्याड ग्राफ जसले चाहिँ के बताउँछ भने हाम्रो आईटी पर्सन्सहरु नै अवेयर छैनन् कि हाम्रो लागि इन्फर्मेसन्स डेटाहरु चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसलाई कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरु नै अवेयर छैनन् भन्ने कुरा देखाउँछ द रिजल्ट बिट्विन द 2007 and 2014 अट्याकको हिसाबमा हेर्दाखेरिमा इट्स इन अ राइजिङ स्टेज
के किसिमका अट्याक्सहरू हुन सक्छन्, नर्मल अट्याक्सहरू भन्ने कुरा भयो र आइटी अवेरनेसको लागि चेक गर्दाखेरिमा सबैजनाले के भन्छन् भन्दाखेरि यस विनो हामीलाई डेटा सेक्योर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ, सबैमा 83.58%लाई थाहा छ कि कसरी के गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भन्ने कुराको 83.58% थाहा छ, तर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ जम्मा 16.42%को पर्सनमा मात्रै अवेरनेस छ। So what we can conclude is नेपाल रिस्क असेसमेन्टको हिसाबले हामी एकदमै हाई थ्रेड जोनमा छौँ र यसको एउटा मात्रै कारण भनेको हामीले ओपन फ्लोरमा लिएर आएर हाम्रा प्रब्लम्सहरू चाहिँ सल्भ गर्दैनौँ। यसको लेटेस्ट उदाहरण भनेको 3-4 महिना अगाडि एउटा ब्याङ्क ह्याक हुँदाखेरि उनीहरूले के गर्न खोज्यो भने यसलाई भित्रै मिलाउनुपर्छ, हामीले फ्लोरमा लानु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ। बिकज फ्लोरमा लिएर जाँदाखेरि प्रब्लम सल्भ त हुन्छ, बट अगेन हामीले कस्टमर लुज गर्छौँ नि त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो लोकल अहिले चाहिँ हामीले इन्टेन्सन बोकेर हिँडिरहेका आइटी पर्सन्सहरू छौँ। अगेन बजारमा के पनि लजिक छ भन्दाखेरिमा प्रोप्राइटरी र फ्रीवेयरमा जहिले पनि फ्रीवेयरमा कम नै अट्याक हुन्छ। बाटो फालिरहेको फलाम टिप्ने 100मा 1 जनाले टिप्छ होला, तर चाहिँ फालेको सुन कसैले भेटाएन 1 जनाले टिप्न खोज्यो भने 100 जनाले अट्याक गर्छ होला होइन। इट्स अ जेनरल फ्याक्ट। यस्तै गरेर हामीले हाम्रा कुराहरूलाई पनि फ्लोरमा लिएर आएर हाम्रा सेक्युरिटीका कुराहरूलाई फ्लोरमा लिएर आएर ओपनली डिस्कस गर्छौँ भनेदेखि यो थ्रेडको पर्सेन्टेज डेफिनेटली घट्छ। बट अगेन वी ट्राई टु सल्भ इट अन आवर ओन र एकजना मान्छेको मात्रै दिमागले कहिले पनि टोटल सोल्युसन्स हुँदैन, किनभने यहाँ म जतिसुकै जेन्युन भए पनि तपाईँहरू सबैजना लागेर मेरै पछि हात धोएर पार्नु भने त डेफिनेटली आई विल लुज नि त होइन। बट अगेन ल ह्याक भइहाल्यो ठिक छ, अब यसको सोल्युसन के हो भने मैले यहाँ प्रेजेन्ट गरेँ भनेदेखि आई विल गेट 100 and more सोल्युसन्स, सो द्याट विल बी द बेनिफिट। बट त्यसको लागि पनि फर्स्टमा हामीले आफूले आफूलाई सेक्योर गर्नु पर्यो। हाउ भन्दाखेरिमा आइटी अडिट गरेर, आइटी अडिटले के मेकस्योर गरिदिन्छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर्स राखेको त्यहाँनिरको फर्मवेयरहरू सफ्टवेयरहरू सबै कुराहरू चाहिँ एक्युरेट छ, हामी अब थ्रेडबाट बाहिर छौँ भन्ने कुरा मेकस्योर गरिदिन्छ। र सेकेन्ड कुरा इन केस एटलिस्ट हामीले कुनै पनि थ्रेड्सहरूबाट चाहिँ अट्याकमा पऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको लागि भनेको सेकेन्ड डिस्कसन प्यानल भनेको चाहिँ फोरम नै हुन्छ। सो along with this I'd like to say thank you to all, thank you to host and co-host and my